In 2017 and 18, seekers from all over the globe gathered at Kana Shantivanam, the world's largest heartfulness center near Hyderabad in India. They came together to intensify their practice of meditation and also deepen their understanding of 10 guidelines for daily living that form an integral part of the heartfulness movement. These 10 maxims were written in the 1940s by the great spiritual scientist Ramchandra of Shahjahanpur, affectionately referred to as Babuji. They were the result of Babuji's lifelong spiritual practice, observation of the vibratory patterns of nature, and direct experience under the tutelage of his guide, Lalaji Maharaj. Babuji offered a simple method called Sahaj Marg, or the natural path, as a means for spiritual evolution. A heart-based meditation practice assisted by yogic transmission. The sessions at Kana Shantivanam were conducted by Kamlesh D. Patel, or Daji, global guide of the heartfulness movement. Begin your meditation with a prayer for spiritual elevation. Offer your prayer in such a way that the heart is filled with love. To my heart, Maxim 2, the summary of Sahaj Marg. The entire philosophy is here in this Maxim 2. Prayer is spirituality's beating heart. It represents common ground among many spiritual ways. Prayer is an essential way to connect with something higher than ourselves. However, prayer as conventionally understood often arises from fear or the desire for some form of material fulfillment. Such prayers unknowingly define and limit the very idea of God. A prayer for wealth limits God to the role of the giver of wealth. A prayer for protection limits his role to that of a protector. A prayer for health limits him to the role of a health giver, and so on. A prayer for spiritual elevation, on the other hand, is essentially an inner cry of the heart. It is a feeling that cannot be manipulated by the logical mind. It has a different depth and intensity according to the person offering the prayer. It seeks none of God's gifts, but God Himself. Such a prayer does not define the indefinable, nor limit the limitless. In reality, it is practically impossible to speak truthfully of God, who is without form and attributes. Even the word God and the attribution of a gender to Him are mere linguistic conventions. The prayer offered by heartfulness practitioners across the globe is one that Babuji himself had recommended. It is short and concise,
containing 3 statements of fact. It reads, O Master, Thou art the real goal of human life. We are yet but slaves of wishes, putting bar to our advancement. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. When we say, oh Master, who is this Master? Babaji Maharaj emphatically said again and again, the Master who is being addressed here is God. Indirectly, he had suggested in this maxim too also, whom are we addressing this prayer? It is that we are addressing this prayer to that entity who is part of us from the very beginning of creation. It has hidden itself within us. And it is because of this entity we continue to thrive. We incarnate and we reincarnate. This entity carries itself with us. In fact, this us and entity, they are same thing. So it is a true Master, one that gives us life. The prayer states the condition we find ourselves in. Our desires often define our lives. When a desire is fulfilled, we are happy. And when a desire is not fulfilled, we are sad. In between lies a whole spectrum of emotions and feelings. You are addressing him, telling him, you are my goal. These are the things which bothers me and can't, because of which I am not able to progress. It is a fact of life that the desires that we entertain, they become the stumbling block. And then we also refer to him and say, Thou art the only God and power to bring us up to that stage. We recognize the role of God in our life, that without His help, we are unable to move forward. Though we often pray, regularly pray, somehow we think we are praying for myself as an individual. Though it is clearly mentioned, we are yet but slaves of wishes, we. Thou art the only God and power to bring us up to that stage. See, we, our and us is there. Yet we end up making this mistake that it is about myself. So when prayer is offered, it is offered for us all, as a unit, as humanity as a unit, and as our consciousness evolves, we include all that exists in this existence. The second part of the maxim recommends that we offer prayer in such a way that the heart is filled with love. Divinity can only be sustained in a place that is completely divested of all the desires of the lower self. Love creates such a selfless place in our hearts. Babuji quoted a poem, O thou, thirsty for the divine intoxication, empty thy heart for the purpose, for the head of the bottle of wine bows down only over an empty cup. If heart is not filled with love, don't insult God. Don't play with words. Create that thing inside. And then, and only then, offer the prayer. When we identify with our higher self,
we abide in a permanently prayerful state. However, we also sometimes identify ourselves with our physical body and subtle bodies comprising the mind, intellect, ego, and consciousness, or manas, buddhi, ahankar, and chit. When we make a mistake of identifying ourselves with external manifestation or with subtle bodies like chit, manas, buddhi and ahankar, then there are problems. When we are away from the source, let us say there's a light and you are away from the light. More and more distance is created, what will happen? The length of your shadow will be even bigger. Ignorance will be greater with distance coming between the objects, source and the object. So, when I perceive myself mentally, use intellect and observe my ego through the prevailing consciousness, it creates a lot of problems. But if I try to operate from the source itself and try to see from within outside, things will look different. Things will be more real. Don't participate as you are, but continue participating, thinking yourself as the third party and witnessing the thing. Be a witness to your own actions. So the I, when it refers to I, it's no longer referring to this person, but there is another person who is hidden behind me, who keeps life going on all the time, which keeps our consciousness alive, which keeps our body thrive. That entity, you may call it a soul, or you may call it as God, or you may call it higher self. It's within us. And when we close our eyes, we are trying to feel His presence and be grateful. And it is to that entity we are thankful for giving us life. When that entity decides to go, this body drops. We call it death. Our attitude has a profound effect on our spiritual life and sets the course for the inner journey. It is vital to pay attention to it and mold it in accordance with our aim. Practice, though, contributes a lot towards our evolution. It hardly contributes 5% towards our success. 95% plus is attributed to attitude. How you are practicing, with what sentiments, what attitude you have in your heart, and offering that to God. When we offer prayer, what is our state of mind? See? The moment we say, "Oh Lord, oh Master," immediately the sense of insignificance just pours out in us. "Oh Master," and then a sense of helplessness, sense of that, "My Lord, I know nothing, please help." This comes up. Also the awareness begins inside that I do not know much. Bhakti Bhav, or the attitude of a devotee, is also ingrained in the words of Maxim 2,
and the heartfulness prayer. Just as, there are scenarios where the raindrops falling in the ocean and becomes the ocean themselves. That's the situation with devotees. Their heart melts away in God. They are true devotees. Now, when they offer prayers and when they meditate, what will be their fragrance, their aroma, their attitude? They wait anxiously. In fact, that waiting itself becomes meditation for them. And when the actual time comes for meditation, it's like a quantum leap. It's like a rocket launched straight up. So attitude is very important, very receptive in the beginning. So with this receptivity, when we offer prayer, when we close our eyes gently, everything happens then, in that very first moment. The great Sufi, Hazrat Amir Khusro, has written some beautiful lines that aptly encapsulate the state of mind of a true devotee. खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग. I play the game of love with my beloved. If I win, the beloved is mine. If I am defeated, I am his. खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा so par. The river of love runs in a strange way. One who crosses it drowns, and one who drowns gets across. You are invited to meditate on the maxim to reach a personal understanding of it. Internalize the words so that hidden facets and nuances of meaning may unfold within. Practice it so that its efficacy can be genuinely witnessed. நியமம் 2. அன்பும் பக்தியும் நிறைந்த இதயத்துடன் ஆன்மீக மேம்பாட்டிற்காக பிரார்த்தனையுடன் தியானத்தை தொடங்குங்கள். பிரார்த்தனை என்பது பக்தியின் அறிகுறி ஆகும். புனிதமான தெய்வீகத்துடன் நாம் நம் உறவை நிலைநிறுத்திக் கொண்டதை அது காட்டுகிறது. தெய்வீக பிரபுத்துவம் எனும் எண்ணம் நிலைநிறுத்தப்பட்டவுடன் நமது நிலை ஒரு பணியாளனுடையதைப் போலாகிறது. சேவை செய்வது மட்டுமே பணியாளனது முழு எண்ணமாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பரதனை எடுத்துக்கொள்வோம். தன் மாஸ்டரின் மீது நன்மதிப்பு, மரியாதை மற்றும் அவரை பக்தியுடன் பணிதல் ஆகியவற்றைத் தவிர வேறு எதையும் தன் இதயத்தில் புக அவன் அனுமதிக்கவில்லை. பக்தியின் மெய்யுருவமான இவ்வுறவின் உதாரணம் எப்போதும் கவனத்தில் இருக்க வேண்டும். இதுதான் மாஸ்டரையும் பணியாளனையும் இணையச் செய்வதாகும். தந்தி அனுப்பப்படும் முறையைப் பற்றி எல்லோரும் அறிவர். ஒரு முனை மின்சாரத்துடன் இணைக்கப்பட்டவுடனேயே செய்தி மறுமுனைக்கு போய்ச் சேருகிறது. அபியாசியின் விஷயமும் இதுபோல்தான். தன் சக்தியின் பிரவாகத்தினால் அவர் தன்னை மாஸ்டருக்கு தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறார். பக்தியின் விளைவாக மாஸ்டரின் சக்தி அவர்களிடையே ஏற்பட்டுள்ள தொடர்பின் வழியாக பணியாளனிடம் பாய ஆரம்பிக்கிறது.
படிப்படியாக மாஸ்டருடைய அனைத்துமே பணியாளனுள் பாய ஆரம்பிக்கிறது. ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் தன்னைத்தானே மாஸ்டருக்கு தெரியப்படுத்துகிறான். அதற்குப் பிறகு பக்தியின் விளைவாக மாஸ்டரே அவனை நெருங்க ஆரம்பித்து மாஸ்டருடன் உண்மையான உள்முக தொடர்பு கொள்ளும் எண்ணம் அவனுள் பரவ ஆரம்பிக்கும் அளவிற்கு அவனை கொண்டு செல்கிறது. தெய்வீக வெளிப்பாடுகள் மற்றும் இயற்கையின் கட்டளைகள் அவனுள் இறங்க ஆரம்பித்து தீட்சையின் முதல் அங்கம் தொடங்குகிறது. அதன் பிறகு அது ஒரு இரகசியம். இதற்கு மேல் கூற முடியாது. பொதுவாக பக்தி தங்களை அடிமைப்படுத்துகிறது என்று மக்கள் எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் தலைகீழ் மாற்ற தத்துவம் இங்கும் வருகிறது. மனித எண்ணம் ஒருபோதும் இந்த அளவிற்கு சென்றதில்லை. இன்று வரை இரகசியம் மூடுமந்திரமாகவேதான் உள்ளது. தெய்வீக அருளின் பிரவாகம் தன்னை நோக்கி திரும்புமாறு அபியாசி தன்னுள்ளே ஒரு வெற்றிடத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அன்பும் பக்தியும் நிறைந்த இதயத்துடன் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. தெய்வீக போதைக்காக ஏங்குபவனே இதயத்தை காலி செய்து கொள். காலி கோப்பைக்குத்தான் மதுப்புட்டி தலைவணங்கும் என்பது ஒரு கவியின் கூற்று. இடைவிடாத பயிற்சியானது ஒருவரை தான் எப்போதும் பிரார்த்தனையில் இருப்பதை உணரும் நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. மேற்கூறியவாறு அபியாசம் செய்யும்போது இந்நிலை அடையப்பட்டு தெய்வீக அருள் இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது. இறுதி நிலையை அடைந்ததும் அபியாசி தன் அன்றாட உலகாயுத பொறுப்புகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கும் போதும் தான் பிரார்த்தனை நிலையிலேயே இருப்பதை உணர்கிறார். மேலும் இந்நிலை அவரது அனைத்து உலக விவகாரங்களிலும் எந்த ஒரு தொந்தரவோ குறுக்கீடோ இல்லாமல் நிலவுகிறது. நான் உங்களை உலக விஷயங்களில் இருந்து விடுவித்துக் கொள்ளச் சொல்லவில்லை. தெய்வீகத்தின் நினைவுடன் எல்லா விஷயங்களிலும் ஈடுபட்ட மட்டுமே சொல்கிறேன் என்பது ஒரு கவியின் கருத்தாகும். இம்மனநிலையை வளர்த்து கொண்டவர் பிரார்த்தனை நிலையில் இருக்கிறார். அதாவது அவர் பரம்பொருளின் பிரபுத்துவத்தையும் தான் பணியாளன் என்ற நிலையையும் உணர்ந்து பக்தி எனும் நிலையான இணைப்பினை நிலைநிறுத்திவிட்டார் என்றே ஆகிறது. போதுமான அளவு பயிற்சிக்குப் பிறகு மட்டுமே ஒருவர் இந்நிலையை அடைய முடியும். அதை அடைபவர் நிரந்தரமாக பணிவான நிலையில் இருக்கிறார். தான் விரும்பும் எதையும் வினயத்துடன் மாஸ்டரிடம் சமர்ப்பிக்க அவருக்கு உரிமையுண்டு. பிரார்த்தனை நேரத்தில் அந்த நிலையை ஒவ்வொருவரும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்போதுதான் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒருவருள் நிலைநாட்டப்பட்ட அன்பெனும் இவ்வுறவு தன்னிலிருந்து பரவி மாஸ்டர் வரை விரிவடைகிறது. இப்பிணைப்பு ஒருமுறை நிலைநிறுத்தப்பட்டுவிட்டால் ஒருபோதும் துண்டிக்கப்படுவது இல்லை. மிகுந்த மகத்துவம் வாய்ந்த எண்ண சக்தி இறுதி லட்சியத்தை சுலபமாக அடையச் செய்யும் என்றாலும் அந்த லட்சியம் இன்னும் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறது. நினைவு அன்பரை அன்பிற்கு உரியவர் அருகில் கொண்டு வருகிறது. இந்த நெருக்கத்திற்கு வரம்பு இல்லை. மாஸ்டர் மீதான அன்பு அல்லது ஈடுபாடு எந்த அளவு அதிகரிக்கின்றதோ அந்த அளவிற்கு ஒருவர் மாஸ்டரை நெருங்குகிறார். இந்த உறவு வாழையடி வாழையாக வரும் ஒன்று. அவரிடம் அதிக அளவு நெருக்கத்தை அடையும் வகையில் முன்னேறுவது நம் கையில்தான் உள்ளது. பிரார்த்தனை நிலை என்பது பக்தனை பொறுத்து இருக்கிறது. அது அன்பினால் பலப்படுத்தப்படுகிறது. பரம்பொருளை அடைய உதவும் ஏணியின் முதல் படி அதுவே ஆகும். ஆன்மீக முன்னேற்றத்தின் எல்லா நிலைகளும் இதில் அடங்கியுள்ளன. பிரார்த்தனை செய்வதற்கு என்று எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரமும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை. அதை செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றும்போதெல்லாம் செய்யலாம், அல்லது தேவைப்படும்போது
அதற்குரிய மனோநிலையை ஒருவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். உண்மையான அர்த்தத்தில் யார் மாஸ்டரோ அவர் ஒருவரிடம் மட்டுமே பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். மனிதனை விட தாழ்ந்தவையும் மனிதனால் சக்தி அளிக்கப்பட்டவையுமான கீழ்நிலை சக்திகளிடம் பிரார்த்தனை செய்வது சரியல்ல என்பது என் எண்ணம். காலத்தின் கோலத்தால் அவை அழிகின்ற நிலைக்கு வந்துவிட்டன. அதிமுக்கியமான விஷயங்களைத் தவிர உலகாயத பலன்களுக்காக மாபெரும் மாஸ்டரிடம் பிரார்த்திப்பது மூடத்தனமாகும். தேவைக்கேற்ப மாஸ்டரிடம் பிரார்த்திப்பது என்பது சரியானதுதான். இது நற்பண்பு விதிக்கு உட்பட்டதாகும். நம்மை முழுமையாக அவரிடம் ஒப்படைத்து அவரை மாஸ்டராக நாம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளோம் என்பதை இது குறிக்கின்றது. எல்லோருக்கும் மிகப்பெரிய நன்மை அளிக்கக்கூடிய பிரார்த்தனையை எந்த விதத்தில் செய்வது என்பது பற்றி நான் கூறுகிறேன். பொதுவாக பிரார்த்தனையின் போது எந்த மனநிலையில் இருக்க வேண்டுமோ அதே மனநிலைக்கு ஒருவர் தன்னை கொண்டு வர வேண்டும். ஒரு உண்மையான பணியாளன் என்ற உணர்வில் மிகவும் தாழ்மையுடன் தான் பணிவுடன் கையேந்தும் அற்பமான ஒருவன் என்ற எண்ணத்தை மனதில் இருத்தி மாபெரும் மாஸ்டரை அணுக வேண்டும். அவன் மாஸ்டரின் முன் எல்லாவற்றையும் சமர்ப்பித்துவிட்டு அவரது விருப்பத்திற்கு தன்னை விட்டுவிட வேண்டும். வேறு வகையில் சொன்னால், எல்லாவற்றையும் அவரிடம் சமர்ப்பித்துவிட்டு அவன் முன்பு இருந்தது போல் ஆகிவிடலாம். அவன் உலக கவர்ச்சிகளில் இருந்து விலகி அனைத்து பந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு மாஸ்டரை நோக்கி முழுவதுமாக திரும்ப வேண்டும். அவனது ஒவ்வொரு நினைவும் தனது ஒவ்வொரு துகள்களிலும் பிரதிபலிக்கும் ஒரே பரம்பொருளின் நினைவில் கரைய வேண்டும். இதை சுயம் முற்றிலும் இல்லாமல் போனதாக கொள்ளலாம். இந்நிலையை ஒருவர் வளர்த்து கொண்டால் அவரை பிரார்த்தனையின் மொத்த வடிவமாக கருதலாம் என்பது என் கருத்து. அவருடைய ஒவ்வொரு எண்ணமும் மாஸ்டரின் எண்ணத்தை முற்றிலும் ஒத்ததாக இருக்கும். தெய்வீக விருப்பத்திற்கு எதிரான எதன் பக்கமும் அவர் ஒருபோதும் திரும்ப மாட்டார். அவர் மனம் எப்போதும் மாஸ்டரின் கட்டளையின் பக்கமே திரும்பும். இவ்விதத்தில்தான் பிரார்த்தனை செய்யப்பட வேண்டும் என்று மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும். அதை அடைந்து அதிலேயே நிலைத்து நிற்க முடிந்தால் உணர்வு நிலையில் கூட ஒருபோதும் தோன்றியிராத அந்நினைவை நினைவு கூறுவதைத் தவிர செய்வதற்கு வேறு எதுவும் இருப்பதில்லை. உயர்ந்த மகான்கள் அதன் எல்லை வரை கூட செல்ல முடியாமல் அதற்காக ஏங்கிக் கொண்டே என்றென்றும் இருந்துவிட்டனர். அது சாதாரணமானது அன்று. அதன் உண்மையான முக்கியத்துவத்தை அறிவோமேயானால் நாம் ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிவிடுவோம். அங்கு மாபெரும் எளிமை இருக்கிறது. அதிர்வலைகள் இருப்பினும் வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாத பூரண அமைதி அங்கு நிலவுகிறது. உணர்ச்சி வயப்படுதல் என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. அதை ஒளி என்று கூறுவது சரியாகாது. இருள் என்பதும் பொருந்தாது. இந்நிலையை எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போகலாம். உண்மையில் இதுவே எல்லாவற்றிற்கும் முடிவாகும். அனைத்து நிலைகளும் அந்த இடத்தில் முடிவடைகின்றன. இதுதான் முழுமையான சத்திய நிலையாகும். எல்லாவற்றிற்கும் மூலாதாரமான நாம் சேர வேண்டிய இறுதி நிலையாகும். அதற்கப்பால் அந்த நிலையை உணரும் வாய்ப்பை உங்கள் அனைவருக்கும் மாஸ்டர் அருள்வாராக. அப்படியே ஆகுக. சிருஷ்டிக்கு முன் எங்கும் அமைதி நிலவியது. அது கீழிறங்கிய போது மெய்யான சாராம்சத்தை தன்னுடன் கொண்டு வந்தது. இரண்டின் நிலையும் ஏறத்தாழ ஒன்றாகவே இருந்தது. நம் செயல்கள் காரணமாக ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக திரைகள் ஏற்பட ஆரம்பித்தன. பிரவாகத்தின் அலைகள் ஒரு பெரிய கடலை உருவாக்கின.
எண்ணற்ற துளிகள் ஒன்று கூடி ஒரு நதி உண்டாயிற்று. இதன் மூலாதாரம் அதனுடன் கீழிறங்கிய அந்த சாராம்சத் துளிதான். மலை வெடிப்பிலிருந்து சிறுக சிறுக வெளியேறிய சில நீர்த்துளிகளே நதிக்கு ஆதாரமாகி நதியாக உருவெடுத்தது. அதாவது வேண்டாத மற்ற துளிகள் சாராம்சத்துடன் சேர்ந்து அதை முற்றிலும் மூடி மறைத்து கனமானதும் ஸ்தூலமானதுமான ஒரு உருவத்தை அதற்கு ஏற்படுத்தின. சாதாரணமாக ஒரு பொருளின் ஸ்தூலமான தோற்றம்தான் கண்ணுக்கு தெரியும். தொடர்ந்து கவனித்து வந்தால் சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அந்த ஸ்தூல வடிவம் கரைந்து அந்த இடத்தில் ஒரு கற்பனை தோற்றம் மட்டுமே எஞ்சி நிற்கும். இடைவிடாத முயற்சியால் இதுவும் கூட பார்வையிலிருந்து மறைந்துவிடும். இறுதியில் ஆரம்பத்தில் இருந்ததை பெரிதாக்கிய அனைத்தும் மறைந்து போகின்றன. ஜீவிதத்திற்கு ஆதாரமான அம்மூலத்தின் மீது நம் மனதை நிறுத்தியவாறு எந்த ஒன்றையும் செய்யும் பழக்கத்தை தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் இந்நிலை கைகூடும். மெய்ப்பொருள் மீது நிறுத்தப்படும் இந்த ஒருமித்த கவனமே பிரார்த்தனையின் சாராம்சமாகும். இதுதான் ஆரம்பம். அவசியமற்ற அனைத்தையும் நீக்குதலே இதை நோக்கிய முதல் படியாகும். இதை ஆரம்பம் என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்று மக்கள் ஆச்சரியப்படக்கூடும். உண்மையில் இது உணர்வு நிலையின் ஒரு கட்டம்தான். ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் உணர்வு நிலை இருந்தாலும் அனைத்தையும் விட இதுவே உயர்ந்ததும் மேம்பட்டதும் ஆகும். மற்ற நிலைகளை புரிந்து கொள்வது மிக கடினமாகையால் நான் அவற்றை பற்றி கூறப்போவது இல்லை. இறுதி நிலையானது எவ்விதத்திலும் எண்ணி பார்க்க இயலாத ஒன்றாகும். அங்கு ஒருமைத்தன்மை பூரணமாக நிலவுகிறது. இந்நிலைக்குள் பிரவேசிக்கும் முன்னர் பிரார்த்தனை வருகிறது. இம்மூன்று நிலைகளையும் அல்லது இரண்டரை நிலைகள் என்று கூட கூறலாம். ஆதி முதல் அந்தம் வரையிலுள்ள முழு பரப்பாக எடுத்து கொள்ளலாம். ஏனெனில் அதற்கு பிறகு உணர்வு அழிந்து போகிறது. இடைப்பட்ட நிலையும் இதில் அடங்கியுள்ளது. நான் ஆரம்பம் என்று கூறிய இந்நிலைதான் மெய்யான இருப்பிடம். இதை ஆரம்பம் அல்லது பிரார்த்தனையின் முதல் நிலை என்று ஒப்புக்கொள்வதில் கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கலாம். இது கடினமான விஷயங்களையும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களையும் ஆராயக்கூடிய மேலான நிலையை பிற்காலத்தில் அடைவதற்காக ஒரு மொழியின் எழுத்துக்களை கற்க ஆரம்பிக்கும் குழந்தையின் ஆரம்ப நிலையை ஒத்ததாகும். அந்த நேரத்தில் வார்த்தைகளிலும் எழுத்துக்களிலும் மட்டும் அவன் சிக்குண்டு இருப்பினும் அடைய வேண்டிய லட்சியம் அவன் முன்னால் இருக்கிறது என்பதுதான் இதன் அர்த்தமாகும். இறுதி நிலையுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆரம்ப நிலை தேவையற்றதென தோன்றலாம். பிரார்த்தனையை தொடங்கும் ஒவ்வொரு மனிதனிலும் இந்த முதல் நிலை குடிகொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இறுதி நிலையை கருத்தில் கொண்டிருந்தால் அது ஸ்தூல பொருள் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி போக போக இறுதி நிலை மட்டுமே தோற்றத்தில் தெரிந்து அவனால் அங்கு நிலைத்து நிற்க முடியும். இந்த ஆரம்ப நிலை கிட்டியதும் அதை விரிவுபடுத்த ஒருவர் முயல வேண்டும். இதன் அர்த்தம் பலூனை ஊதி பெரிதாக்குவது என்பது போல் அல்ல. ஆனால் மெய்ப்பொருளை அல்லது சக்தியை அதில் புகட்டி அதை வளரச் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். அவ்வாறு வளர்ச்சி அடையும் போது ஸ்தூலத்தன்மை அகன்று ஏறக்குறைய அது முற்றிலும் அழிந்துவிட்ட அளவிற்கு மிக லேசாக மாறிவிடுகின்ற நிலை வருகிறது. அப்போது ஏதோ அதிநுட்பமான ஒன்று இருக்கிறது என்ற மங்கலான நினைவு மட்டுமே எஞ்சியிருக்கும் பிரதேசத்தை தான் எய்தியிருக்கிறோம் என்று அவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆதி மூலத்திலிருந்து பெருக்கெடுத்த பிரவாகங்கள் பல்வேறு விதமாக தங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டன.
நோக்கமின்றி அவை கீழிறங்கவில்லை. உண்மையில் அவை பலவிதமாக இயங்கி தேவையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் சக்திகளாகும். இச்சக்திகளெல்லாம் ஆதி மூலத்திலிருந்து கிளம்பி தத்தம் செயல்களை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தன. ஒரு குழந்தையை எடுத்துக்கொள்வோம். பிறந்தவுடன் அது நகரக்கூட முடியாத நிலையில் இருக்கிறது. போக போக அது உட்கார, நிற்க, பேச, நடக்க, ஆட ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது அக்குழந்தைக்குள் உள்ளுறைந்து இருந்த திறமைகள் இப்போது செயல்படத் தொடங்கி வசீகரமான இளமையையும் ஆற்றல் படைத்த ஆண்மையையும் எய்தும் அளவு இயங்குகின்றன. இவை எல்லாவற்றிற்கும் மூலக்காரணம் அதே சிறுதுளிதான் என்ற போதிலும் குழந்தையின் உடலுறுப்புக்கள் பல்வேறு விதங்களில் வளர்ச்சியடைகின்றன. அன்னையின் பழக்க வழக்கங்கள், தந்தையின் எண்ணங்கள், அவனுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சிகள் மற்றும் புற விஷயங்கள் ஆகியவை தத்தம் பாதிப்புகளை அவன் மீது ஏற்படுத்துவதன் காரணமாக அவனைச் சுற்றி திரைகள் உருவாக ஆரம்பிக்கின்றன. இப்பாதிப்புகள் அனைத்தும் பொருள் சார்ந்தவையாகும். எண்ணிலடங்கா இயக்கங்கள் காரணமாக ஸ்தூலத்தன்மையை நோக்கிய தன் பயணத்தில் தான் அடைந்த பலவித மாற்றங்களை அவன் உணர்வதில்லை. அந்த ஸ்தூலத்தன்மையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான முயற்சிகளை எதிர்க்கும் அளவிற்கு அவன் அதில் தன்மயமாகிவிட்டிருந்தான். அதன் பிறகு இதில் மற்றொரு திருப்பம் ஏற்பட்டது. அவனுக்கு வெளி உலகத் தொடர்பு ஏற்பட்டு மற்றவர்களுடன் சேர்வதால் ஏற்படும் நடவடிக்கைகள் காரணமாக அவன் பாதிக்கப்பட்டான். சூழ்நிலை தனக்கே உரிய விளைவை ஏற்படுத்தியது. ஆசைகள் தோன்றி அவனது கவனத்தை ஈர்த்தன. அவனுடைய ஜீவிதம் இவ்வாறு மாற்றமடைந்ததால் அவன் வேறு விதமாக மாறி அதற்கு அனுகூலமானவற்றை நாட ஆரம்பித்தான். அவன் எதுவாக இருந்து இப்போது எதுவாக மாறிவிட்டான் பார்த்தீர்களா? அதே சிறு துளி பார்வைக்கு இப்போது முற்றிலும் மறைந்துவிட்டதல்லவா? இது மட்டுமல்ல, அவன் எண்ணங்கள் காரணமாக இவ்வாறு புகுத்தப்பட்ட விஷயங்களின் வலிமை பெருகிக்கொண்டே போயிற்று. இதன் விளைவாக அவற்றின் செயல்பாடுகள் தீவிரமாகி மென்மேலும் வலிமை மிக்கதாக ஆயின. எனவே இயற்கை சக்திகளில் இருந்து அதிக வலிமையை அவை இழுத்து கொண்டன. மலையின் பாறை பிளவிலிருந்து வெளியேறும் சில துளிகளில் ஆரம்பிக்கும் சிற்றோடை உருகும் பனியிலிருந்தும் மற்ற துணை நதிகளில் இருந்தும் நீரை பெற்று பெரும் கடலாக உருவெடுப்பது போலவே ஆரம்ப கட்டத்தில் ஒரு குழந்தையினுள் புகும் புற விஷயங்கள் பெரிதாக வளர்ந்து விடுகின்றன. அவனுடைய செயல்களின் காரணமாக முடிவில் ஏற்படும் விளைவே நீரின் மேலுள்ள சிற்றலைகளுக்கான மூல காரணமாகும். பெரும்பாலும் இந்த சிற்றலைகள் ஆனந்தம் என்று தவறாக கருதப்படும் மகிழ்ச்சி அலைகளாகும். மனித வாழ்க்கையில் இந்நிலை ஒருவன் வாலிப பருவத்தில் போதுமான அளவு பாதிக்கப்படும்போது வருகிறது. மனிதன் தன் செயல்களின் விளைவாக இந்நிலையை அடையும்போது அவனது நிலை கடலை ஒத்திருக்கிறது. இங்கு முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒன்று உண்டு. அதாவது, இடைவிடாது ஊன்றி பார்க்கப்படும் ஒரு பொருள் பார்வையிலிருந்து மறைய ஆரம்பித்து அதன் பிரதிபிம்பம் மட்டுமே நிற்கிறது. கடைசியாக அதுவும் மறைந்து விடுகிறது. இதற்கு காரணம் ஸ்தூலப்பொருள் ஸ்தூலப்பொருளை மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறது. அதற்கு மேல் பார்க்கும் திறமை அதற்கு அப்பாற்பட்ட சூட்சும சக்திக்குத்தான் உண்டு. இறுதியில் பார்க்கக்கூடிய சக்தியே இல்லாமல் போய்விடும் வரை இது மென்மேலும் தொடர்கிறது. ஆயினும் அதற்கப்பாலும் சிறிது எஞ்சியிருக்கும் ஏதோ ஒன்று உணர்வு உருவத்தில் வருகிறது.
பின்னர் அதுவும் மறைந்து நாம் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. அடுத்து வருவது இன்மை எனும் கட்டம். அதாவது சத்திய நிலை இக்கட்டத்தை அடைந்தாலொழிய, அதாவது இந்த சத்திய நிலையில் முற்றிலும் மூழ்கினாலொழிய இதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். இந்த இன்மை கூட ஓரளவிற்கு இருக்கிறது என்ற நிலைதான். இல்லையென்றால் இதை பற்றி நாம் ஏன் பேசப்போகிறோம்? இன்னும் முன்னோக்கிச் செல்லுங்கள். ஆதி மூலத்திலிருந்து கீழிறங்கிய பிரவாகங்கள் இறுகி கடினத்தன்மை அடைய ஆரம்பித்தன. ஏன்? இதை விளக்குவது மிக கடினம். மிக அதிகமான உயரத்திலிருந்து குதிப்பவன் விழும்போதே ஏறத்தாழ பாதி உயிர் பிரிந்தவனாகி விடுகிறான். சாதாரணமாக இதற்கு பூமியின் புவியீர்ப்பு சக்தியைத்தான் காரணம் காட்டுகிறார்கள். ஆனால் கீழ்நோக்கி விழுகிறோம் என்ற உணர்வு எண்ண சக்தியை கீழ்நோக்கி திருப்பி விடுகிறது. தள்ளப்படும் வேகத்தால் அது வெளியேற ஆரம்பிக்கிறது. கீழ் இறங்கும் பிரவாகங்களின் விஷயமும் இதுதான். திடத்தன்மை என்பது ஸ்தூலத்தை குறிக்கிறது. அதற்கு உயிர் இல்லை. தெய்வீக பிரவாகங்கள் உயிரற்றவை என்று கூறுவது பொதுவாக சரியாக இருக்காது. எல்லா தாதுக்களும், காய்கறி இனங்களும், மிருகங்களும் பரம்பொருளில் இருந்துதான் உற்பத்தியானவை என்றாலும் அவை அனைத்தும் உயிருள்ளவையாக சொல்லப்படுவது இல்லை. அப்படியே இருந்தாலும் அது உள்ளுறங்கியிருக்கும் உயிர்நிலையாகத்தான் இருக்க வேண்டும். தெய்வீக பிரவாகங்களின் நிலையும் இதுவேதான். ஆனால் மனிதன் அவற்றை தன் செயல்களுடன் இணைத்து அவற்றில் மூழ்க ஆரம்பித்து விடுகிறான். பிரார்த்தனை அத்தியாவசியமானது என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டபடியால் அதை எப்படி செய்வது என்று புரிந்து கொள்வது முக்கியமாகிறது. அபியாசிக்கு கீழ்க்கண்ட சிறு பிரார்த்தனை மிகவும் அவசியம் என்பது என் கருத்து. பிரார்த்தனைகள் பலவிதமாக இருப்பினும் நான் இந்த சிறிய பிரார்த்தனையையே விரும்புகிறேன். ஓ மாஸ்டர், மனித வாழ்வின் உண்மை லட்சியம் நீரே. நாங்கள் இன்னும் ஆசைகளுக்கு அடிமைகளாய் இருப்பது எங்கள் முன்னேற்றத்தை பாதிக்கிறது. எங்களை அந்நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் ஒரே தெய்வமும் சக்தியும் நீரே. உலகம் தற்போதைய வடிவத்தை அடைந்தபோது மையம் எல்லாவற்றிலும் ஏற்கனவே வேரூன்றிவிட்டது. இது பரம்பொருளின் அம்சமானதால் ஆதிமூலத்தின் பக்கம் இது நம் கவனத்தை திருப்புகிறது. பிரார்த்தனையில் நாம் அந்த மையத்தை அடைய முயலுகிறோம். ஆனால் அதே போன்ற ஒரு நிலையை நம்முள் உருவாக்கி கொண்டால்தான் அது இயலும். இதற்கு பயிற்சி வேண்டும். முற்றிலும் எளிமையானதும் சலனமற்றதுமான தெய்வீக சக்தியிடம் அடைக்கலம் புகுந்தால் மட்டுமே அதை அடைய முடியும். அது வெளிப்பார்வைக்கு மிகவும் கடினமாக தோன்றினாலும் உண்மையில் கடினமானது அல்ல. ஆர்வத்துடன் விழைபவர்களுக்கு அது கடினமல்ல. பரம்பொருளின் மீது ஒரு தீவிர பற்றுதலை ஒருவர் வளர்த்து கொண்டால் அவர் பிரார்த்தனை நிலையில்தான் இருக்கிறார். எல்லோரும் இந்நிலைக்குத்தான் முயற்சிக்க வேண்டும். ஒருவர் அந்த நிலையை ஒரு கண நேரம் எய்தினாலும் அவருடைய பிரார்த்தனை நிறைவேற்றப்படுகிறது. ஆனால் அதை அடைய இடைவிடாத பயிற்சி தேவையாகிறது.